नमस्ते, कैसे हो सब लोग? बहुत खुशी है क्या सब लोग? पिछले कक्षा में टीवी नामक पाठ का पहला 4 दृश्य हम लोग पढ़ा है। अभी उसका बाकी 4 भाग पढ़ने को है। उसके पहले पिछले कक्षा में एक कहानी आप लोग सुना था। वो कहानी के आधार पर कई लोग पटकथा लिखकर मुझे भेज दिया है। वो सब में जांच दिया और आपको भेजा भी है। पटकथा लिखने में कुछ बातों में हम तो ध्यान रखना है, वो सब इसी कक्षा में पाठ के अंतिम मैं आपको बता दूंगा। पिछले कक्षा के भाग आपको समझा होगा। कुछ लोग तो वो समझकर मुझे वो उसके आधार पर एक वीडियो भेज दिया है। वो वीडियो आप देखो। नमस्ते, मेरा नाम चांदनी है और मैं 9वीं कक्षा में हूँ। आज मैं यहाँ हमारा दूसरा पाठ जो है टीवी की मेरी समझ आप सबसे बोलना चाहती हूँ। ये एक पटकथा है जो 3 बच्चों के बारे में है। उनका नाम गोपू, चुन्नी और लल्लू है। पहले सीन में ये तीनों बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे। तब गोपू ने एक मकोड़े को लेकर चुन्नी से वादा करने के लिए कहा था, जो ऐसा है कि हम चुपके से दूसरे गांव जाकर टीवी देखकर वापस छुप कर आएंगे। ये किसी से भी ना कहना, खास तौर पर अपनी माँ से भी ना कहना। तो लल्लू ने कहा, माँ को कैसे बताइए, माँ तो सो रही है। तो गोपू ने कहा, हाँ माँ तो सो रही है, तो हम चलते हैं। अगले सीन में ये तीनों बच्चे दूसरे गांव जाने के लिए पहाड़ चढ़ते हैं। कुछ देर बाद उन्होंने एक टावर को देखा। तो गोपू ने बोला, इस टावर से ही टीवी आता है। तो लल्लू ने कहा, आता कहाँ है, आता होता तो हमारे गांव में भी आता होगा। तो गोपू ने कहा था कि बाबा ने कहा था कि तो गोपू ने कहा, मेरे बाबा ने तो कहा था कि इस टावर से इस गांव में ही टीवी आता है, हमारे गांव में टीवी नहीं आता। तो चुन्नी सहमत होकर बोलती है कि हाँ, मेरे बाबा ने तो टीवी और एंटेना खरीद लिया था। हमने एंटेना पूरी तरफ घुमाया था, लेकिन टीवी पर कुछ भी नहीं आया। तो गोपू बोलता है, हाँ टीवी एक जादू ही है। ये बोलकर गोपू चलता है और उसके पीछे लल्लू और चुन्नी भी चलते हैं। तीसरा सीन मनोहर चाचा के घर में है। गोपू, उसके बाबा और मनोहर चाचा 26 जनवरी की परेड टीवी पर देख रहे थे। उस समय टीवी पर आसम राज्य की बिहू नृत्य प्रदर्शित हो रहा था। इस आवाज को सुनकर गोपू ने पूछा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? तो मनोहर चाचा ने कहा, ये आवाज भी टीवी से ही आ रही है। तो गोपू ने एक और बार कहा, हाँ टीवी तो जादू ही है। चौथे सीन पर ये तीनों बच्चे गोपू, चुन्नी और लल्लू सड़क के किनारे चल रहे थे और टीवी के बारे में बातचीत कर रहे थे। तब गोपू ने कहा, देर हो गई है, हम सड़क पार करते हैं। तब तेजी से एक बस आ रहा था। चुन्नी दौड़कर सड़क पार कर गई, लेकिन गोपू और लल्लू उधर ही खड़े रहे। तो बस ड्राइवर ने जोर से ब्रेक दबाया और गुस्से से उनसे कहा, अबे देखकर चल। तो गोपू और लल्लू दौड़कर सड़क पार कर लिया। इससे चुन्नी कहती है कि क्या तुम छोटे बच्चे हो, क्या तुमको सड़क पार नहीं करना आता? कैसे लगा? अच्छा लगा क्या? ठीक है, अगला कक्षा में आप लोगों से किसी एक को ऐसा सौभाग्य मिलेगा, मुझे पता नहीं वो किसको है। तो तब तो सब तैयार होना है, ठीक है? तो आपका वीडियो भी हमारा कक्षा में वो जोड़ देगा। सीन 5, कस्बे की सब्जी मंडी, शाम के 5 बजे। അവർ യാത്ര തിരിച്ച് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ 5 മണിയോടുകൂടി ആയിട്ടുണ്ട്. കസ്ബെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ പട്ടണത്തിനെയാണ് കസ്ബെ എന്ന് പറയുന്നത്. സബ്ജി മണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചക്കറികളെല്ലാം വിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ മാർക്കറ്റ്. മണ്ടി
മാർക്കറ്റ്, ചന്ത, അതിനെയാണ് മണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ പ്രേം നസീറിൻ്റെ സിനിമയിൽ കാണുന്ന മണ്ടി പെണ്ണെ അല്ല ഈ മണ്ടി. ഓക്കെ. लल्लू सब्जी मंडी की भीड़ में दौड़ा पीछे रह गया है. गोबू और चुन्नी आगे चल रहे हैं. चुन्नी डरी हुई है. അങ്ങനെ ഈ മൂന്നാൾ കൂടി ഈ പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ലല്ലു അല്പം പിന്നിലായിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ചുന്നിയും ഗോപുവും മുന്നിൽ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ചുന്നിക്ക് കുറേശ്ശെ കരച്ചിൽ വരാൻ തുടങ്ങി. കുറേ നേരമായി നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ടി വി കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഗോപു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇതുവരെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുമില്ല. അങ്ങനെ ദൂരത്ത് അവർ ആ ടവർ കാണുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥ ടി വി ഉള്ള ഭാഗത്ത് ഇവർ എത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവൾക്ക് കുറേശ്ശെ വിഷമം വരാൻ തുടങ്ങി, സങ്കടം വന്നു, കരയാനും തുടങ്ങി. ചുന്നി, തുമ്നെ കഹാ താ ജൽദി പहुंचेंगे ശ്യാം തക് വാപസ് ആയെങ്കിൽ. നീ അല്ലേ പറഞ്ഞത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാമെന്നുള്ളത്? വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും വീട് എത്താമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പം എത്ര നേരമായി? ഗോപു, ബസ് ആനെ വാലാ ഹേ മനോഹർ ചാച്ച കാ ഘർ. ഇത് നോക്ക്, അടുത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. മനോഹർ ചാച്ചയുടെ വീട് ഇതാ അടുത്ത് തന്നെയാണ്, ഇനി കൂടുതൽ ദൂരം ഇല്ല. ചുന്നി ഏക് ലംബേ ആദ്മി സെ ടക്കറാ ജാത്തി ഹെ. വോ ആദ്മി ജൽദി മേ ഹെ സംഭലത്തെ ഹുയെ ആകെ ബെഡ് ജാത്താ ഹെ. ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ അങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവർ പോകുന്ന വഴിയുടെ വർണ്ണനയാണ് നടത്തുന്നത്. ചുന്നി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വലിയ ആൾ ചുന്നിയുടെ ദേഹത്ത് മുട്ടി അങ്ങനെ പോകുന്നു. അദ്ദേഹം പൊതുവെ സ്വയം നിയന്ത്രിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് കടന്നു പോവുകയും ചെയ്തു. അറിയാതെ മുട്ടിയതാണ്. നല്ല തിരക്കുള്ള മാർക്കറ്റിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അറിയാതെ മുട്ടിയത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. ചുന്നി റുവാസി ഹോക്കർ, അവൾ അല്പം കരച്ചിൽ വന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കബ്സെ കരയോ ആനെ വാലാ ഹേ. എത്ര നേരമായി നീ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അടുത്തെത്തി എന്നുള്ളത്? ഗോപു പീച്ചെ മുട്കർ, അവനൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ്. അരേ ഏ ലല്ലു കാർ ഗയാ और तू रो मत अब टीवी देखना है ना. ലല്ലു എവിടെ? വളരെ പിന്നിലാണല്ലോ, അവൻ ഇനി എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ. और तू रो मत अब, നീ ഇപ്പോൾ കരയണ്ട. ഇവളെ സമാധാനിപ്പിക്കുക, ചുന്നിയെ സമാധാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, നീ കരയണ്ട. ടി വി ദേഖ്ന ഹേ നാ, നിനക്ക് ടി വി കാണണ്ടേ, നീ അപ്പോൾ കരയാൻ പാടില്ല. ഉസ്മേ പതാ ഹേ ലോഗ് ബക്സെ കെ അന്തർ ബന്ദ് ഹോത്തെ ഹേ. നിനക്കറിയോ ആ പെട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടി വിയുടെ ഉള്ളിലാണ്, ആ പെട്ടിയുടെ ഉള്ളിലാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉള്ളത്. ആ പെട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇവിടെ ടി വി ഇതുവരെ കാണുക ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ടി വിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുണ്ടാവും. ഇതിൽ ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടി വി എന്നുള്ളൊരു ബോക്സാണ്, ഒരു പെട്ടിയാണ്. ആ പെട്ടിയുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ആ ആൾക്കാർ പെട്ടിയുടെ ഉള്ളിലാണ്, ആ ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്ന് ഇവൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ചോട്ടെ ചോട്ടെ ദിക്തേ ഹേ, വളരെ ചെറിയ ആൾക്കാരായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. തെരെ മക്കോടയ്ക്ക് തര, നിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആ മക്കോട കീടത്തെ പോലെ ആണ് ആൾക്കാർ അതിൽ കാണുന്നത്. ലല്ലു ദിക്താ ഹേ. ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ലല്ലുവിനെ കാണാൻ തുടങ്ങി. ഏ ലല്ലു ജൽദി ആനാ, ലല്ലു വേഗം വാ. ലല്ലു ദൗഡ്താ ഹുവാ ആതാ ഹേ, തീനോ ഹാത്ത് പക്കഡ് ചലനെ ലഗ്താ ഹേ. അങ്ങനെ ലല്ലു വേഗം ഇവരുടെ അടുത്തെത്തുന്നു. മൂന്നാളും കൂടി കൈപിടിച്ച് ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് യാത്ര പോകുന്നു. കസ്ബി കി ഗലി ശ്യാം കാ സമയ്, 6th സീനാണ്. 6ാമത്തെ സീനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കസ്ബെ കി ഗലി, ആ ചെറു പട്ടണത്തിലെ ഒരു തെരുവിലേക്കാണ് ഇവർ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ശ്യാം കാ സമയ്, ഏകദേശം സന്ധ്യ നേരം ആയി, വൈകുന്നേര നേരം ആയി. ബच्चे एक गली के मोड़ पर हैं, सामने कच्चे पक्के मकानों की कतार हैं. കുട്ടികൾ ആ തെരുവിലുള്ള ഒരു വളവിലേക്കെത്തി. മോഡ് വളവിലേക്കെത്തി. സാമനെ കച്ചെ പക്കെ മക്കാണോ കി കത്താർ, പക്ക ഉറപ്പുള്ള, കച്ചെ അത്ര ഉറപ്പില്ലാത്ത, ഉറപ്പുള്ളതും ഉറപ്പില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള വീടുകളുടെ നിരകൾ അവർ കാണാൻ തുടങ്ങി. ഗോപു ബസ് യഹി ഗലി ഹേ ഇസി മേ ഹേ മനോഹർ ചാച്ച. ഗോപു പറയുക, ബസ് ഇതേ തെരുവ്, ഈ തെരുവിൽ തന്നെയാണ് മനോഹർ ചാച്ചയുടെ വീട്. കാരണം അവൻ എന്നോ യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, പിന്നെ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. ആ തെരുവിലെത്തിയപ്പോൾ ഏകദേശം അവന് മനസ്സിലായി ഇതാണ് മനോഹർ ചാച്ചയുടെ വീടുള്ള വഴി എന്ന്. ലല്ലു തോ ചലോ, ശരി എന്നാൽ നമുക്ക് പോവാം. ഗോപു മകാനോക്കോ ദേഖ്താ ഹുവാ, അവൻ ആ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ്. ആ ലേക്കിൻ യാദ് കർനെ തോ കോൺസാ ഘർ ഹേ,
അവൻ പറയുക പക്ഷേ ഏതാണ് മനോഹർ ചാച്ചയുടെ വീട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഈ വഴിയിലൂടെയാണ് പോയത് എന്നെനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ചുന്നി पर कैसे? അയ്യോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഗോപു अरे उस घर के ऊपर टीवी का डंडा लगा हुआ है एंटीना. അവൻ പറഞ്ഞു മനോഹർ ചാച്ചയുടെ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ ടി വിയുടെ തണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, ടി വിയുടെ കമ്പി കാണാൻ കഴിയും, എന്ന് വെച്ചാൽ ആൻറ്റിന. കാരണം അവൻ്റെ അറിവ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനോഹർ ചാച്ചയുടെ വീട്ടിലാണ് ടി വി ഉള്ളത്, അപ്പോൾ ആൻറ്റിനയുള്ള വീട് മനോഹർ ചാച്ചയുടെയാണ് എന്നവൻ ഉറപ്പിച്ചു. तीनों ध्यान से घरों को देखते हैं, ഗോപു का चेहरा उधर जाता है. അപ്പോഴാണ് മൂന്നാളും വീടുകളിലേക്കൊക്കെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ ഗോപുവിൻ്റെ മുഖം വാടി. ഉദർജാന മുഖം വാടുക, ചേഹറ ഉദർജാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖം വാടുക. ഗോപു പറയാത്തോ പക്ഷേ ഇവിടെ ലല്ലു സബ്കി ഛത് പർ ലഗാ ഹൈ. നോക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ വീടുകളിലും ആൻറ്റിന കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഏതാണ് മനോഹർ ചാച്ചയുടെ വീട്? ചുന്നി ടി വി വാല ഡണ്ട അബ് ക്യാ കരേങ്കെ. നോക്ക് ടി വി ഉള്ള വീട് അതാണല്ലോ മനോഹർ ചാച്ചയുടെ വീട്, ഇവിടെ എല്ലാ വീടുകളും ആൻറ്റിന കാണുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ഏതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനോഹർ ചാച്ചയുടെ വീട് എന്ന് അറിയണില്ല. ഗോപു ഹിമ്മത്ത് ഹാർത്തെ ഹുയെ, അവൻ്റെ ധൈര്യമൊക്കെ ചോർന്നു പോയി. പത്താനെ മനോഹർ ചാച്ചനെ ബതായത്താ ഉൻകെ ഘർ ഹി ടി വി ഹേ. പറയേ ആ തോ സബ്കെ ഘർ ഹേ. അവൻ പറഞ്ഞു മനോഹർ ചാച്ച പറഞ്ഞത് മനോഹർ ചാച്ചയുടെ വീട്ടിൽ മാത്രമേ ടി വി ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ടി വി ഉണ്ട്. ലല്ലു ബേഹദ് അദാഷ് അബ് ഹം വാപസ് ചലെ. നിരാശനായിട്ട് അവൻ പറയുകയാണ് എന്നാൽ നമുക്കിനി തിരിച്ചു പോവാം. ആസ്മാൻ ദേഖ്തേ ഹുയെ, അവൻ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നൈ അന്തേരാ ഹോ റഹാ ഹൈ, ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇരുട്ടാവാൻ തുടങ്ങി. ചുന്നി ഹം ഗോഗേ, നമുക്ക് എന്തായാലും പിടിക്കപ്പെട്ടു, കാരണം വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരും അറിയാതെ വന്നതാണ്, ഇനി നമുക്ക് രക്ഷയില്ല. ഇതാ വൈകുന്നേരമായി കഴിഞ്ഞു, സന്ധ്യ ആകുമ്പോഴേക്കും വീട് എത്താമെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഇനി അത് നടക്കില്ല. ഗോപു കുച്ച് നെയ് ബോൾത്ത ബസ് റോനെ ലഗ്താ ഹൈ. ഗോപു ആണ് ഇവരൊക്കെ ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നത്, ആ ഗോപു തന്നെ ഒന്നും മിണ്ടാതെയായി അവൻ കരയാനും തുടങ്ങി. ബാക്കി ദോനോ ബി റോനെ ലഗ്തേ ഹൈ. ലീഡറെ കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർ എന്താ ചെയ്യുക? അവരും കൂടെ കരയാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ മൂന്നാൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടക്കരച്ചിൽ അവിടെ നടത്തി. ചെറിയ കുട്ടികളാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഇവരെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഒരു ധൈര്യത്തിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതാണ്, പക്ഷേ അവർക്ക് ഒരു പിടുത്തമില്ലാതെയായി, അതുകൊണ്ട് അവരവിടെ കരയാനും തുടങ്ങി. സീൻ 7 കസ്ബെ കി സഡക്. അങ്ങനെ കസ്ബയിലെ ആ റോട്ടിലവരെത്തി, ചെറുപട്ടണത്തിലെ റോട്ടിലവരെത്തി. ദേർ ശ്യാം കാ സമയം, ഏകദേശം വൈകുന്നേര സമയമാണ്. ദേർ ശ്യാം കാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നല്ലോണം വൈകി കഴിഞ്ഞു, വൈകുന്നേരം വളരെ വൈകിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്ധ്യാസമയമായി കഴിഞ്ഞു. ഭീഡ് ജമാ ഹെ, വളരെയധികം തിരക്കുണ്ട്. ബच्चे रो रहे हैं, कस्बे के लोग उन्हें चुप करा रहे हैं. അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ മുഴുവൻ ഈ കുട്ടികൾ കരയുന്നു കണ്ടപ്പോൾ ഇവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്ത് എത്തി. കസ്ബെ വാല എക്, ആ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ചോദിച്ചു കയത്തെ ഹേ മനോഹർ ചാച്ച സെ മിൽനെ ആയേ ഹേ. അതിലത്തെ ഒരാൾ പറയുകയാണ് കുട്ടികൾ പറയുന്നത് മനോഹർ ചാച്ചയെ കാണാനാണ് വന്നിരിക്കണമെന്ന് അത്രേ. കിരത്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഇവർ വന്നിരിക്കുന്നത്. കസ്ബെ വാല ദോ, രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാമപ്രദേശത്തെ ആൾ പറയുകയാണ് അബ് ചുബോഗ് ജാവോ ഡറോമത് ക്യാ നാമേ തുമാരാ. ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം, എന്താ നിങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ? ലല്ലു. അപ്പോൾ ലല്ലു പറയുകയാണ് ലല്ലു. ചുന്നി രോത്തെ ഹുയെ മുझे घर जाना है, എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം. പെൺകുട്ടികളല്ലേ, അവർക്ക് കൂടുതൽ വിഷമോ പെട്ടെന്ന് കരച്ചിൽ വരുന്ന ആദ്യം അവർക്കാ. അതിന് മുമ്പോടെ ഗോപു കരയിൽ തുടങ്ങി, പക്ഷേ ഇവൾക്ക് കൂടുതൽ വിഷമായി, അവൾ കരച്ചിലും തുടങ്ങി. മനോഹർ ചാച്ച ആ ജാത്തെ ഹേ ഗോപുക്ക് ഉടാലെത്തെ. അപ്പോഴേക്കും മനോഹർ ചാച്ച അവിടെ എത്തുന്നു. മനോഹർ ചാച്ച ഗോപുവിനെ കണ്ടതും അങ്ങനെ അവനെ എടുക്കുന്നു. മനോഹർ അറേ ഗോപു തും അകേലെ കൈസേ ആകേ. ഗോപു നീ ഒറ്റയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നത്? ഗോപു ടി വി ദേഖനാത്താ ഹം തീനോങ്കോ. ടി വി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ഞങ്ങൾ മൂന്നാളും വന്നത്. കസ്ബെ പോലെ എക് ദൂസരെ കാ മുഹ് ദേഖ്തേ ഹേ. ആ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് കണ്ടുമുട്ടിയ ആൾക്കാർ പരസ്പരം അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ കുട്ടികൾ മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ടി വി കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും അറിയാതെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ആശ്ചര്യമായി, കാരണം ടി വി ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് ടി വി കാണാൻ വന്ന കുട്ടികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടി നോക്കി. മനോഹർ ബച്ചോങ്കോ ലേ ജാത്താ ഹേ. മനോഹർ ചാച്ച ഈ 3 കുട്ടികളെയും അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. और अंतिम सीन 8वां 8ാമത്തെ സീൻ മനോഹർ ചാച്ച ഘർ രാത് കാ സമയം. മനോഹർ ചാച്ചയുടെ വീട് രാത്രി സമയം. बाबा ने गोबू को गोद में बिठाया. चुन्नी और लल्लू भी बैठे हैं. बाबा
അപ്പോഴേക്കും അവരെ തിരഞ്ഞ് അവരുടെ അച്ഛൻ അവിടെ എത്തി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവനെ എടുത്ത് മടിയിൽ വെച്ചു. ചുന്നിയും ലല്ലു അടുത്ത് ഇരുന്നു. എന്നിട്ട് ബാബ മനോഹർ ചാച്ചയോട് പറയുകയാണ്, മനോഹർക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനോഹർ ചാച്ചയോട് പറയുകയാണ്, ഗോപു ശൈത്താൻ ഹേ, ये सबको पता है, पर इतना शैतान हमने सोचा नहीं था. ഇവൻ ശൈത്താനാണ്. ശൈത്താൻ വികൃതി പോക്രി എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. ശൈത്താൻ നമ്മൾ പിശാച് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലും പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവൻ ഭയങ്കര വികൃതിയാണ്, പക്ഷെ ഇത്രത്തോളം വികൃതിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല മനോഹർ. അരേ പുരാ രാസ യാഥായിസേ, പക്ഷെ നോക്ക് ഇവൻ എത്ര മിടുക്കനാ, ആ വഴി മുഴുവൻ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ അവൻ ഇവിടെ എത്തിയത്. ചലോ ഭായ് അബ് ടി വി ചലായ ജായേ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, വരൂ നമുക്കിപ്പോൾ ടി വി ഓൺ ചെയ്യാം. ഇത്തിനി ദൂർ സെ ആയേ ഹേ തീൻ ദിവാനെ, ഈ 3 ഭ്രാന്തന്മാരും ഇത്രയും ദൂരം നടന്നു വന്നതല്ലേ. ഇവിടെ ദിവാനെ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ടി വി കാണാനുള്ള ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് വന്നവരല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ചത്. മനോഹർ ടി വി ചലാത്ത ഹെ, ഗോപു ലല്ലു और चुन्नी सीधे होकर बैठ जाते हैं. टीवी से आवाज आती है, തസ്വീർ ദിക്കന അബി ബാക്കി ഹെ. അങ്ങനെ ടി വി ഓൺ ചെയ്യുന്നു. ടി വിയിൽ നിന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അതിൽ ദൃശ്യങ്ങളൊന്നും വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വോയിസ് ആണ് കേൾക്കുക, പിന്നീടാണ് നമ്മൾ അതിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ടി വി കി ആവാസ്, ടി വിയിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദം. और मद्रास का अधिकतम तापमान रहा 34 ഡിഗ്രി. മദ്രാസ് ഭാഗത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില 34 ഡിഗ്രി എന്ന് ടി വിയിൽ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വന്നു. गोबू की आंखें फैल रही हैं, टीवी के शीशे पर हल्की हल्की रोशनी भी फैल रही हैं, तस्वीरें किसी भी पल दिख जाएंगी और तभी बिजली चली जाती हैं, दुप अंधेरा हो जाता है. गोबू की आंखें फैल रही हैं, അവൻ ആശ്ചര്യത്തോടുകൂടി കണ്ണ് വിടരാൻ തുടങ്ങി. ടി വിക്ക് ശീശേ പർ, ടി വി ഇവിടെ ശീശ എന്ന് വെച്ചാൽ ബോട്ടിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല, ടി വിക്ക് ശീശ പറഞ്ഞാൽ ടി വിയിൽ ഹൽക്കി ഹൽക്കി റോഷ്നി ബി ഫൈൽ റഹി, കുറേശ്ശെ വെളിച്ചം വന്നു തുടങ്ങി. തസ്വീരെ കിസി ബി പൽ ദിഖ് ജായെങ്കി, ഏത് നിമിഷത്തിലും ഇനി ടി വിയിൽ പിക്ചർ കണ്ടു തുടങ്ങും. ഔർ തബി, അപ്പോഴേക്കും ബിജ്ലി ചലി ജാത്തി ഹെ, കറണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോയി. ദുപ് അന്തേര ഹോ ജാത്ത ഹെ, ദുപ് വളരെ കനത്ത എന്നുള്ള അർത്ഥം. അവിടെ മുഴുവൻ ഇരുട്ടായി, കൂരിരുട്ടായി മാറി. ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റോ മറ്റോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണ നേരത്തായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് പോകുന്നുണ്ടാവുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാർട്ടൂൺ പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കാം, ഡോറ ബുജ്ജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്ത് വളരെ ആവേശത്തിൽ അതിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന നേരത്ത് പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് പോയാലുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതുപോലെ ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് പോയി. ഗോപു ചുന്നി ഔർ ലല്ലു ഏക് സാത്ത് അന്തേരമേ, ഇവരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഇരുട്ടിൽ പറയാണ്, ഏ ഭഗവാൻ, എൻ്റെ ഈശ്വര എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കഥയുടെ സീനുകൾ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വരുൺ ഗ്രോവർ का पटकथा है. 26 जनवरी 1980 को हिमाचल प्रदेश के सुंदर नगर में जन्म. हिंदी फिल्म क्षेत्र में पटकथाकार, गीतकार एवं निर्देशक के रूप में मशहूर. അദ്ദേഹം ജനുവരി 26, 1980 ജനിച്ചത്. ഹിമാലയ പ്രദേശിലെ സുന്ദർ നഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം. ഹിന്ദി ഫിലിം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദി ഫിലിം മേഖലയിൽ, അതുപോലെ തന്നെ പട്കഥാകാർ, തിരക്കഥ എഴുതുന്ന രീതിയിൽ, ഗീത്കാർ സംഗീതജ്ഞൻ എന്ന രീതിയിൽ, നിർദ്ദേശക് ഡയറക്ടർ, ഈ രീതിയിലെല്ലാം അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധനാണ്, മഷഹൂർ പ്രസിദ്ധനാണ്. ठीक है, अभी टीवी नामक एक पार्ट का पटकथा हम लोग पढ़ा है. इसमें हर एक सीन में वो जगहों का वर्णन, उसके साथ कथापात्रों का वार्तालाप, ये सब जुड़ा हुआ है. ऐसे हम तो पटकथा तैयार किया है. लेकिन परीक्षा में आपको ये पार्ट भाग से कई प्रकार का प्रश्न आएगा. कभी तो उस दिन का अनुभव के बारे में, वो टीवी देखने के लिए इच्छा होकर अपना गांव से मनोहर चाचा के गांव पे गए, गोबू की दैनिकी, गोबू की डायरी लिखना. नहीं तो लल्लू और चुन्नी, इनका अनुभव, वो अपनी दैनिकी में क्या क्या लिखा होगा. और लौट आने के बाद माँ बाप से चुन्नी तथा लल्लू अपने माँ बाप से क्या क्या कहा होगा, गोबू अपने माँ बाप से क्या क्या कहा होगा. ऐसा ऐसा प्रश्न परीक्षा में आने की संभावना होते हैं. कभी तो इसमें दैनिकी लिखने के लिए, गोबू की दैनिकी क्या क्या होते हैं, वो टीवी देखने के लिए अपने घर से चले गए. गोबू मनोहर चाचा के घर पे पहुंचा, उसके बाद वो लौट आकर उस दिन रात में अपनी दैनिकी में क्या क्या लिखा होगा, वो दैनिकी तैयार कीजिए. वो प्रश्न आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है,
अब तो क्या क्या लिखना है अभी मैं पढ़ूंगा, वो आप तो लिखना है, मैं दिखाऊंगा आपको गृह कार्य के रूप में क्या क्या मैं देता है, वो सब अब तो लिखकर मुझे भेज देना है। ठीक है, तो अभी गृह कार्य में क्या क्या है वो अभी मैं आपको बता दूं। पहला प्रश्न, गोबू घर पहुंचा, वो यादों में खो गया, फिर डायरी लिखने लगा। लिखे ഗോപു की ഡയറി। ഗോപു മനോഹർ ചാച്ചയുടെ വീട്ടിൽ ടി വി കാണാനായിട്ട് പോയ അനുഭവം തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം അവൻ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക, അവൻ്റെ ഡയറിയിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, ഈ ഡയറി കുറിപ്പ് നിങ്ങൾ होमवर्काയിട്ട് ചെയ്യണം। फिर अगला, पटकथा के आधार पर तालिका की पूर्ति करें। नीचे दिए गए ये तालिका अब तो भर्ती करना पड़ेगा। दृश्य, ഏതൊക്കെ ദൃശ്യങ്ങളാണ്, ഓരോ ദൃശ്യത്തിൻ്റെയും സ്ഥാൻ, സമയ, ഘടന, പാത്ര, ഓരോ ദൃശ്യം നടന്ന സ്ഥലം, അതിൻ്റെ സ്ഥലം, സമയം, എന്താണ് സംഭവം അവിടെ നടന്നത്, കഥാപാത്രങ്ങൾ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം। पटकथा की मूल कथा हमें इसमें दिया गया है, वो और एक कक्षा में बता दूंगा। अभी पटकथा किस प्रकार लिखना है, उसमें हम तो क्या क्या ध्यान रखना है वो मैं अभी बता दूंगा। वो ध्यान से समझकर उसके आधार पर अब तो पटकथा तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो पटकथा लिखने के लिए सबसे पहले हम एक तो तालिका बनाना है। वो तालिका में 2 भाग के रूप में बांटना है। पहला भाग में ऐसा लिखना है दृश्य, और दूसरा भाग में संवाद तथा पार्श्व संकेत। ठीक है, ऐसे 2 भाग में बांटकर सबसे पहला दृश्य में हम लोग ऐसा लिखना है कि स्थान है, समय, कथापात्रों का नाम, वेशभूषा, उसका जगहों का वर्णन, इतना करना पड़ेगा। दूसरे भाग में एक कथापात्रों का संवाद क्या है वो सब तो दूसरी तालिका में लिखना है। अभी वो मैं दिखाऊंगा, ये देखो। इसके आधार पर पटकथा लिखना है, इसके अंदर आप तो पटकथा लिखना है। आपको कोई शंका है तो मुझे बुला सकता है। ठीक है, तो अच्छा, धन्यवाद।